عزیزانو زه یو څو منټه دو درې خبرې ستاسو مخکې عرض کول غواړم. لومبنۍ خبره دا ده چې شهید څه ته وایي. شهید عربي لفظ دی او شهید وزن چې دی دا فعیل وزن دی. فعیل وزن په عربي کې کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. اوس معافي غواړم دا خبره ستاسو پوهې نه بار ځکه چې فاعل وزن زده کولو له به چېرته ځئ او څه به کېږي. څه به کېږي وایي توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. پاکستان قوم د قوم تر اوسه پورې نه عاقل شو نه بالغ. ټول ملک حرکات سکنات تاسو وګورئ طفلان بم داسې نه کوي. خفه کېږي دی نه دا زمونږ ممبران صاحبان دا صوبایي اسمبلی ممبران مې ولیده د غویانو غوندې په منډۍ کې خرڅېږي. څوک یې پنډۍ ته تختوي، څوک یې ابټاباد ته تختوي، څوک یې لاهور ته تختوي. مټیزې ښځې ته جوړې کړي. ایو ممبر ماتوي دا به څه کېږي؟ مال څه به کېږي؟ خدای چې چاله ورکړي غوړي وریجې د مستو سره ملای خوند کړی دی خوار شي 50 لک روپئے ستا غور نکل نشي ګټلی په 200 کاله. وہرا کاغا آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے. آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی. خیرت ته څوک راغلي دي وهرا کاغا دا ستا ملک دی او تاسو قوم یې او دا انتخابات مونږ کړي دي او تاسو. نو عزیزانو عرض میں داو چې شهید لفظ باندې پویدو د پاره اوس وخت پکار. ما پرون جمعه کې یو خبره کړې چې ما باندې د انګريزانو یو پادری سوال کړ. د انګريزانو پادری اوس مون خدل ته بدی بلاخته یو کنه چې دا شیعه داسې دی او دا سنی داسې دی او دا شیعه دی او دا سنی دی. شیعه او سنی دواړه د خدای په هغه سیلاب یوړی کی چې ګوټو به چرته نه شیعه شیعه شته او نه سنی سنی شته. شیعه کوم دی او سنی کوم دی؟ تاسو سنیان دي دا سنی ته کې پیژنئ دا وایي که نه په ایمان سنی. نو عرض میں داؤ چھے وہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو.
गुल गए गुलशन गए, अच्छे अच्छे मर गए और लल्लू बठेरे रह गए। मूंग लल्लू बठेरे पाती, मूंग मुलियान उमदर सर मरगरी तासोली दे जियाउलक पे हुकूमत के चे द कलो द बुरे वंडाए कड़े वा मूंग थे ना गौसल आजम जोड़ करे हो कना वंडे कड़े वे दादा शुद्ध ज़कात पैसे दवंडो पर शक्ल की जुमातुन पे गर्जोले और मूंग तबका टोला खसिक नन पे खबर के दा जमुंग मात गुड मरगिरी मीटिंग रहो वाली मीटिंग लसुक नाराज वाले देखे वंडा निश्ता कर मीटिंग लगा नार्ज लेदा वजीजान चित्ता सुदियो बीबी न सड़ी द सवाल द जवाब यही यो शिया पता सवाल कई कि द सुनी लफ्ज तर्जुमाओं का वो है तो ईमान तासु कोले से तोड़ो है कोले से असर आ गली अबू बकर सिद्दीक दा से हो, उमर फारूक दा से हो, हजरत उस्मान दा से हो, हजरत अली दा से हो, इमाम हुसैन दा से हो, भाई कुरानी फैसला उगो रही कुरान सवेली दी तिनका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। कुरान से हुई तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत दावड़ान दी चिकम खलक तिर शिवी दी दुई दपारा कारामत बद दुई अमलवी वलकुम मा कसबतुम और तासु दपारा कारामत बस तासु अमलवी वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून दाहुई दा अमल तपोस बत्तासु न की। अबू बकर कार सुमर लोई सड़े हो दागप अमल बस जनत तजब होई उमर फारूक कार सुमर लोई सड़े हो दागप अमल बस जनत तजब दा हजरत उस्मान बजम दा हजरत अली बजम इमाम हुसैन बा दख्पल बहादर पामल बांधे दागे पामल बशिया जनत तजी वलकुम्मा कसबतुम खजो खबरा लूरता यो खजा पे गुस्सा वलवे दजान तिके उखरी पे खबरा वले न पोएगे मन दजान तिके खरू लगी आई पे खबरा न पोई खुदाए पे कहर दा कौम अख्ता दे सजमुन दला सफे अख्ता दे मुंग वर्ता सहबा यो हाल जोड़ करे कति हुक्म दे लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। भाई दागी दा अमल तपोस बताना न की ताना बस्ता दा अमल तपोस की मुस्लिम ता खुल अमल कोल पकार दी कुरान भी आओ गोरे अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अहसिबन नासु खलक दा गुमान कई अन युतरकू चिदू बखलास शी अन यकूलू आमन्ना पदे खबर च मा ईमान रोड़े दे वहुम ला युफ्तनून और दुई बेड़ाई बप गिरदाब के गेरा नहीं इम्तिहानातों न बतेर शवे नहीं मुश्किलातों न बतेर नहीं खाली पदे की बतो बखले चिमा ईमान रोड़े पदी वो बखले नाजीजानो अर्ज में दाओ जो कुरान न लड़ी है अवल तासु पे ईमान हुआ है कि तुम रदल तनास के मुसलमान कौम द कौम
تر اوسه پورې دا نه پوهېږي چې زمونږ دې کتاب ته قرآن ولې وایي، زمونږ د پیغمبر خبرو ته حدیث ولې وایي، قرآن ته قرآن ولې وایي او حدیث ته حدیث ولې وایي. دا قوم د قوم تر اوسه پورې نه پوهېږي. او زه وایم چې ما غوندې ملا هم پرې نه پوهېږي. ملا صاحب د قرآن شریف څه صیغه ده؟ چپ ویل باریکاتو کې مزه، څوک چې باریکې خبرې کوي اوابي کېږي. یو شیخ نه چا تپوس وکړ امامو ویل د قل هو څه معنا ده؟ ویل بچیا چپ شه، څوک چې د قرآن ترجمه وکړي اوابي کېږي. په دې قهر هم زمونږ ملک اخته دی. بختي ما قاري صاحب هغه یو ښځه وه لورې مړه وه، چې لورې مړه وه هغې نه یې مخکې زوی مړه وه، هغې نه یې مخکې پلار مړه وه، هغې نه یې مخکې مور مړه وه. لور ته وایي چې بچړي میں کس کس نورا، بچڑی میں کس کس نو روا، ماں نو روا کہ پیو نو روا کہ پراوا نو روا کہ بچڑی تنو روا. او پاکستانیوں کم بختو بدبختو، بجلی گر ملا قادیانیاں نو روئے کہ شیعہ نو روئے کہ وابیاں نو روئے کہ حزب اللہ نو روئے کہ منکرین حدیث بلاوا نو روئے. یو غم خو نه دی لسم به کړی ابر اپاسی پالاکا کې به ګرځي وای به وګوره دا حدیث امام بخاری ویلې دی، دا اوس حدیث دی، دا اوس حدیث دی. یاره خو لیلا یو کافر ناپړی ترانه ویم دا حدیث کاش کاش چې زما لاس کې قوت راځي او د پاکستان واګه زما په لاس کې دی، اوس په د ښځې په لاس کې مبارکم شه، ډېر ډېره مبارک کم شین چې غوښتو خدای درک، ډېر ډېره مبارک. قوت راغی، زه به تا ته ووایم چې ته مانه د پرویزیت نوم څنګه علي؟ په خدای قسم چې ستا سر قلم ته به راپاسې او ته به وایې چې د پیغمبر حدیث چې دی دا د یهودو ډکوسلي دي، دا د یهودو ډکوسلي دي. بیا ته به راپاسې او د ابوبکر نوم به په غلط خوله والې، اول به درنه پوز او ژبه او غوږونه غوڅ کړم چې بونډې مولې درنه جوړ کړم، بیا به درنه سر قلم. 10 کروڑه پاکستان دی، نیت می ورته کړی چې قوت لاس کې راغی 2 کروڑه به حلالوم. والله که زه تاسو یو ژوندی پرېږدم زه به په لاره روان یم، تا به راونیسم چې دی خوا راشه، ستا دې کتاب ته قرآن ولې وایي؟ ته به یې جي ما ته خو پته نشته، او شل د دې غوږ بیا دا بل غوږ بیا دا ملا او بیا دې کنینګم پارک ته واستم او هغه سټیج باندې دې وخېجم او لاسونه درته رستو تړم او لګوې که یو څوارلس کوړې. تا ته د قرآن لفظ ترجمه ولې نه ده؟ ستا د خدای کتاب دی، ته په د مرګ نه رستو ځان خلاصې. په دې ښار کې رواج دی که نه ختمونه لګوځي ملیان، راځه مونږ پلار مړ شوي دي، څلور ملوانې مونږ باندې ختم کړي دي، ملوانې فلیت بچیا ملوانې راغلي. نو چې ملوانې بوزي ته دومره سپک خلک بوزي او په هغې قرآن ووایي، دا قرآن به ستا پلار خلاص بي. بیا په کم
یو خار کې چې تاسو اوسېږئ دا وګورئ ټول د شرکیاتو اډه ده او د شرکیاتو ډیپو دی ستاسو ښځې راځي او دلته تعویذګر ناستي پالونه پې ګوري ته امام حسین جاړي او ابو بکر جاړي ستا ښځه تللی وي مسلمان او راشي کافره کورته کافره راشي کتاب ګوري پالونه ګوري بیا د قرآن غوندي کتاب موجود دی او تاسو د پیر صاحب ختم کوئ امداد کن امداد کن در دین دنیا شاد کن ارحد بلا آزاد کن یا غوث العظم دستگیر قرآن غوندي کتاب موجود دی او ته امداد کن د دې مستقل خلق کورته چې بوځي وای پیران دا ختم کرو قرآن نو چھوڑ دے پیران دا امداد کن امداد واو رہے کچا دا غیر اللہ نا امداد اغختا پاٹکی کافر دے خبر تلاڑو او زیارت تے ہوئے چھ بابا زوی میں نیولے دا برا تخلاصے پاٹکی کافر نن ستا دنیا تباہ ده ستا ښځې دي د شیعو امام باړو ته او په جنډو پورې ګوډاګي تړي که نه تړي پوس پرې کړو بې حیا بیا نظر لغیر الله کوي د الله نه سوا د ولی او بزرگ پنوم چې چا ګډ او چیلې حلال کړو داغه غوښه د خنزیر نم زیاته پلیته ده نن زمون ټول ملک په دې قهر گرفتار دی مونږ د شیعه سنی په جنگ کې گرفتار شیعه او توام چې تاسو فقه جعفریه په سر اوچته کړې ده امام جعفر صادق صاحب د امام ابو حنیفه استادو ٹھیک شو دا فقه جعفریه چې دا ته وای د امام جعفر صادق نه د دې د لیکلو هیڅ ثبوت نشته هیڅ دا ستاسو مليانو سل یو نیم سل کال وروسته جوړه کړې راځي مونږه د شاګرد په مذهب یو او تاسو د امام په مذهب یې مونږ د امام ابو حنیفه په مذهب یو تاسو د امام جعفر صادق په مذهب یې نو مونږ د شاګرد تابع یو تاسو د استاد تابع راځي چې دواړه یو ځای شو او په ملک د دې فقه قانون راولو چې کومه فقه جعفر صادق جوړ کړي او کومه امام ابو حنیفه جوړ کړي راځي کړه بیا امام حسین په سجګړه و یزید سره راز معلوم کا په سجګړه و او په دې جګړه و چې زما د نیکه په کور کې چې کوم قران نازل شوی دی امام حسین وی چې یزید داغه د دفعات خلاف ورزي کوي زما ور سره جنگ دی ځان په قربان کا او د یزید په لاس کې نه هو نن ته د دوانو د پاره یزید خو څه کوي د یزید پر کټو ته پوجي کوي سجدي ورته لګای پر چنار کې مې د دوی مولا ته وې ما مونږ غيو دغه څه کنا تاسو خو لک تکړه خلک یې ته په هفته کې دوه ځله پولیټیکل ایجنټ ته سلام تځي کنه زی خپل چې زما هو مال څه د پاره زی دا پولیټیکل ایجنټ زیارت ته کا غوث ته کا قطب دا څه دی چې اوسه سید دینو لګون دي څرو کی پرمټ ورکی تاسو خیال راغی نماوي چې د پیغمبر د قانون خلاف خلق له خدوزل سلام ل پرمټو پسې زی نن بزمون سالی چې د مذهبي امور وزیر راغله دا غره دی اله میټینګ دی دغه اختر متعلق میټینګ دی مذهبي امور وزیر به صدارت کوي ما پسې بسې ګرځیدل ما چالان دې بزکه نه ما
ولجی مذہبی امور وزیر لا کم مذہبی فلانی خان پارام کے نا پاختر سے خپوئی گل کدا مذہبی امور وزیر کے خپوئی ہاں زب اس وزیر لاندې ناشتي مو د اختر فیصله وکم زب د قاسم علی خان د غازی او د مجاهد د مفتی عبدالقیوم په جماعت کې ناشتي مو د اختر فیصله وکم تاسو خیال راغی دنیا ورته ناشته او مذهبي امور وزیر ناشته خبر اورئ زمون ضمیر نشتا زمون ایمان نشتا زمون دین نشتا زمون مذهب نشتا مونږ نه بغیرت قوم په مخ د ځمکه نه مونږ نه بے حیا قوم په دنیا کې نه تاسو وګورئ په دې ملک زمون خزو سال جوړ کړي تاسو ما پسې پراپګاندا کوئ ما پسې چې بجلیګر مولا خزه چې دا هغه سرغوس کړي دي زما خزه خو بډای خزه د سپین سره کا سرغوس کی نه سپه خبر استاسو د دې لندرو کاوه استاسو د لندرې چې دي دا د مینا بازار او د کوچی بازار او د رمضان بازار لندرې چې دي خبره د دې کاوه بیا د بجلیګر مولا یو سره مال راغی وای چې ستا په سر می جنگ وکړو چې بجلیګر مولا لور چې په کالج کې سبق وای ما زمانو کچا دا ثابت کړه چې پہلی جمعات ویلې ده پہلی جمعات نزب ګیرا کله کم په خرب سوش خبر استاسو د لونو کاوه د یونیورسيټو د کالجونو چې ملتنه میړه خوښ کې نکاح ور سره وتړي روانه والله کم پریدم موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں پر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده مولانا فضل الرحمان وی شریعت مسوده می پیش کړی دا قومي اسمبلی کې مال پارام کې نه شریعت مسوده چې ستا قومي اسمبلی پاس کی زه خو بیا به نظیر ته برکا پسرو الکه چې د ملک شری نظام راشي نو قرآنی نظام به کړه قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى وقرنا قرار نہ دے خزد پکور کی کینی او د زمانے جاہلیت پشان ببار نہ گرزی بلکہ خزب پکور کم پزور زور نہ گرزی چد پڑو آواز چرتا بار پردے سڑے وانوری او پشاوریو تواڈے او دلاخے کدھر چلے گئے سلوار دے اتے ساڑیاں رنا دلاخاں پاندیاں کہ میرے سلوار دا کپڑا بھی کدھر بگانا مرد نہ دیکھے او شیعہ حضرات بی بی فاطمہ جس وقت فوت ہوندی سی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ دنو نہ اٹھانا میرا جنازہ رات دے وقت اٹھانا تے جنازے دے اتے پھر ڈولی بھی بڑھاؤ تاکہ میرے کفن دا کپڑا بھی کدھر بگارا آدمی نہ ویکھے آج کسی بھی بی بی فاطمہ دا نام لے کے تے پٹتے رہندے ہو بی بی فاطمہ دا تیا بی بی فاطمہ دی شادی کس طرح ہوئی عزیزانو ماں مرے ہوگی گی سبا کوٹے کی بیا جلسہ دا راځي با نن پدې خبرو اتفاق ہو شہید څه ته وکاو کنه یو منټ او شیخ ماما خبرو پر سیدنی دې بادي شاعران عزیزانو اس کی جلسہ ختم شي کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ټول بدا سي خپل کورونه تا کبار چا جلوس اوستو دا انجمن تعلق باغ جلوس سره نه زمون پرمن جلسی دی او دلائل سره جلسی دی جلوس وغیرہ په حق کې مونږ نه او نه جلوس تا دعا وکړي اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
सदर मुहतरम व दीगर हजरात उलमाए किराम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान, जमा मुहतरम हजरत मौलाना सैयद अब्दुल मजीद नदीम साहब शिकम बयान तासु पमख के होकर अल्लाह दीवू की चितासु पे पोशवी आई और ब्यादे द अमल कोल तौफीक खुदा पाक की मुंगा होता सुटोल तनसीब फरमाए। अजीजान मां बेगा यो तपोस करो शहीद सतवाई कुरान करीम के शहीद लफ्ज चिरागले दे नो शहीद पर अरबी के सतवाई औदिया में यो खबर बला करेवा यो पादरी चे पादरी द अंग्रेजानो द ईसायानो मुला तवाई के नहीं है उधरे गई, के नहीं है उधरे गई। खुदा बंदगान से सड़ी तोज दके गिरिन स्पिनिश वे अकल दर के राना है के नहीं है उधरे गई रवान सी वो जई रवान सी कर जई बस वक्ती रासे या ना मिलमा तासो पखपलो खबर पोए हाल तमख आमख यो बला यो खबर मादा करेवा कि द अंग्रेज कौम मुलाता पादरी वाई आगे यो सवाल करे कि कुरान की और लफ्ज रागले नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तासु मुसलमानान वाए कि कुरान के तगय्युर और तबद्दुल ज़िक्र न दे रागले कि दे हिफाजत खुदाए पखपली ज़िम्मे आगस्ते नो तौरात और इंजील और ज़बूर और नूर सहीफे दाखुम आसमानी किताबों न उकना नो तासु वली वाई चे दे के तगय्युर और तबद्दुल रागले तो सवाल पूछ मुश्किल है। कुरान वाले बदल शवे न दे उस पोरे उम्मा से बाकी दे के संग नाजिल शवे और इंजील दे ईसायानु किताब वाले बदल शवे दे तो वाले वे दादा पादरी सवाल खड़े पमुलियान दे मुलावर का जवाब वर करे दे चे तौरात और इंजील के खुनैदा से वेली चीजब हिफाजत को अजीजान अगर पादरी माशरा कुदरत बराबर कर मावरता हुई कि पादरी साहब तो कोलाओ दिमाग सरद दे जवाब और इन्ना लहू लहाफिजून अल्लाह पर तौरात की न वेली तो इंजील की न वेली तो जबूर की न वेली वाले ज़का तौरात इंजील जबूर
دا وقتی قانونو پیغمبر شتنو قانون بینی پیغمبر وفات شو یا لاړو قانون بم ختم شو نو الله داغه حفاظت ذمہواری زکه وانغسته چې هغه لږ وخت دپاره قانونو قرآن متعلق الله انا له لحافظون زکه وی چې قرآن با تر قیامت پورې هم دغه کتاب لکه د قرآن حامل جناب محمد رسول الله دا به تر قیامت پورې خاتم النبیین پیغمبري او دن رست ببل پیغمبر ناراضي دا چې قرآن بم تر قیامت پورې هم دا کتاب وي دې کې به څوک رد و بدل او تغیر نشي راوست وقتی طور خلق کدا کوشش کی نو التا دا قرآن د مسلمانانو پسینوں کے پروت تے لکھاؤ کروڑ حافظان د قرآن موجود دی کا نسخہ گڈا وڈا کے التا دا حافظ سینہ بسنگا گڈا وڈا کے پادری ما تووی چی یرا ما ډیرو خلقو نه دا تپوس کړي خدا سے تسلی بخش جواب ما ته چا نه دی راکړی نو ما ورته ویل چې اوس ته مسلمان شه کنه ما ته ویل چې مسلمانېږم ځکه نه چې زما په عیسایت کې ډېر عزت دی بنګله ده تنخوا ده لوی لین دین دی ستاسو د مسلمانانو ملیان د غرمې وظیفه لیو ایماندارو د ماښام وظیفه لیو ایماندارو ټول ورځ په کوڅه کې روټۍ غواړي دا ستاسو د مسلمانانو ملیان نو زه به هم همداسې ذلیل شمه که مسلمان شم کینی جواب دې ډېر ښه کړی عزیزانو انا له لحافظون د دې دا معنا چې قرآن لفظا او مانن دا موجوده چې کوم دی دا امه دی کہ کم پہ جناب محمد رسول اللہ نازل شو اگرچہ شیعہ حضرات وقتاً فوقتاً پکے بازے خبریں کری ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات خلقم پدوی کی شتا دوی کی دویست فرقی دی دوی وی ان اللہ علی کل شیء قدیر د دوی یو کتاب ما تلاش کراغله ہو عجیب خلق آگے کی لکھلی چھے خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد اور معراج میں خدا نے کہا یا علی مدد خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد اور معراج میں خدا نے کہا یا علی مدد عزیزانو عرض داو چھے دا زمون ملک مرتبان دے ارگن بلا پاکستان اور چپکی کزیارتونو تورشی علتا یو حال دے کچرسیانو تورشی علتا یو حال دے کدا اولیاء مزاراتو تورشی دوپڑا او باجی بیٹی دپا سیخی او سچل دے دے بابا عرف تے دبلے او باجی د مړو د قبرونو د پاسه غږی دا د پیښور خلک نه کوي د دې پیښور نه دبلو باجو سره د سید حسن پیر ډاله روانه یو په بالا مانای تیری سید حسن پیر تاریخ وګورا دا په جهاد کې شهیدان شوی خلکو د پیښور خلکو دوپړه او باجو سره د سید حسن پیر ډاله روانه کړي اره مرداری دلتشتا چکرالیان دي چې بهاولیان دي چې قادیانان دي چې یو غم دی اوس یو بل ډله پکې پیدا کېدو والا د حزب الله ډله ورته وي د هغې بلا نوی رنګ درته په پېښور کې ښیمه نوی رنګ نو دې وجې نه عرض دا و عزیزانو چې شهید
فعیل وزن دے فعیل او فعیل وزن کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول دلته شهید په معنا د مشهود دی شهید ته ځکه شهید وای چې د ساوتو پټین کې جنت ورته ملائکو مخامخ نیولې چې ستا ساوتن دی او په جنت کې دی دازه دیکھو وګوره او ځواني مرګان شي ای خدای دې د سپینه ټوپای وه ما خو درته وی که نه چې دې قوم ته هسې ځان ستړی کړ قسم په خدای د دې دیوال ته ډولکې غږول یاره که تاسو به د ندیم په یو خبره پوهیئ نو زه به د سړي زوی نه یا به زما په یو خبره پوه شي بس جلسې ته راغلي یو تماشه ده او ننداره ده شیعاګانو یو رنګ کې تماشه ده های هوی تاسو ورته ولاړې تماشې کوئ او زمونږ بل رنګ کې تماشه ده ها کو جوړ دي نور څه نشته نو الله پاک دې توفیق راکړي عزیزانو کدا غواړئ چې موږ دې صحیح مسلمانان شو او اسلام سره دې زمونږ رابطه او تعلق پیدا شي نو په ټوله دنیا کې یو ډله ده دې وخت کې چې هغه تبلیغي جماعت والا دي الله دې توفیق درکړي چې هغې سره د ناستې شرف حاصل کړي توفیق ده هلکان وګوره د سړي شکل خبرې رفت آمد نشست و برخاست دا ټول د یو مسلمان په شان شي اوس زمونږ شکل زمونږ خبرې زمونږ ګرځېدل زمونږ حرکات سکنات ټول د لوفرانو او د بدماشانو او د کنجرانو په شان زمونږ ناسته وګوره مازیګر کې د کابلۍ نه بار د سینما سره وګوره مازیګر ټایم کې دلته کوچی بازار وګوره مینا بازار وګوره بالا ماڼۍ تراشه رامداس بازار وګوره صدر کلار شه د معززینو د لنډرو تماشاو کا لیډا په موټر کې ناستي او لیډای دکاندارانو باندې ګرځي انګته ورسره اچي ادیرو ته ورشه د معتبرو ښځې خپل خواهشات په صدر روډ پوره کوي د غریبانو ښځې ورشه په زیارتونو کې قیامت جوړ کړی دی دا څه ملک دی یا دا څه وطن دی د کم وطن مشران چې داسې وي چې په 50 لکه روپۍ باندې خرڅېږي لعنت دی په هغه وطني لعنت دی په هغه حکومتي لعنت دی په هغه قوم په داسې شرمېدلي ملک دی لعنت په داسې شرمېدلي قوم دی لعنت چې د چا مشران نو نه د منډۍ غویی جوړي او د غویانو په شان خرڅي بالا ماڼۍ کې خلک راشي اوبه نشته جي اوبه نشته مال ډېر ښه دي خدای دې په اوم اسمان کې در باندې بند مونږ څه کار دی زه هلته میر پسې ورځئ په کمیټۍ کې چې ناست دی لویه بلا ده کونسلرانو پسې ورځئ دا ګڼکپان دا ګڼکپان د چواړیانو نه په تنخوا کې کمیشن اخیستو والا دې ګڼکپانو پسې ګرځئ ما ته سره وایي چې اوبه نشته نو الله دې توفیق راکړي عزیزانو یو خبره تاسو ته کوم تاسو مونږ ځان ته مهذب قوم وایو شریف قوم وایو مونږ ځان ته شریفان وایو هر کالې په دې ځای کې چې جلسه وي نو ستاسو زمونږ منځ کې ټسري زه درته وایم داسې ځئ او تاسو به د غویي غوندې دې خوا زور کوئ واورئ د شیعو جلسې ته جلوس ته مارکې ته که ورغلئ نو ستاسو د خدای په ذات قسمي ذکر ده اوچت کوي لاس که تاسو شیعو ته نږدې ورغلی نو ستاسو د خدای په ذات قسمي په کوم طرف به ځئ تماشې به نه کوئ تماشې به نه کوئ په کوم طرف به ځئ او که بل خوا لاړئ